लोग कहते थे ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بابا کیا ہم کچھ کھیلیں گے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ قرآن نے بعد میں اس منظر کو یوں بیان کیا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں اسے قتل کیا گیا، شراب فقر تھی، ظلم طاقت تھا، خون ریزی روایت تھی، کوئی قانون نہیں، کوئی رہنما نہیں۔ پھر اسی اندھیرے میں ایک نور پیدا ہوا، نہ والد کا سایہ، نہ دولت، نہ لشکر، اور پھر بھی ان کا رب انہیں پوری کائنات کا رہنما بنانے والا تھا۔ وہ کبھی بھی بت کے سامنے نہیں جھکے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لوگ بھی کہتے تھے ہم نے کبھی ان کے جیسا ایماندار شخص نہیں دیکھا، اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تاریخ کے وہ لمحے آنے والے تھے جو شرک کی بنیادیں ہلا دیں گے، بت گریں گے، قبیلے ٹکرائیں گے، اور حق کے پیغام پر تلواریں اٹھیں گی۔ یہ پیغام رکنے والا نہیں تھا، اسلام ابھرنے والا تھا۔ آج سے تقریباً 8000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے پہلے نور، ہر چیز کا علم ان کو اللہ نے دیا۔ زمین، پانی، آسمان اور انسان کے نام، سب کچھ ان کے علم میں تھا۔ ہر قوم میں رسول بھیجا جائے گا، اور تمہاری اولاد میں سے بھی ایک رسول آئے گا۔ میرے بچوں، اللہ نے مجھ پر روشنی عطا کی، اور اب تمہاری نسلوں میں سے بھی رسول آئیں گے۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے اور انسانیت کو نور سے روشن کریں گے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 4300 سال پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو انسانیت کے لیے بھیجا۔ ایک وقت جب لوگ شرک اور برائی میں ڈوب گئے تھے، اور صرف کچھ لوگ ہی سچ کا پیغام سننے کو تیار تھے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس شرک سے باز آ جاؤ۔ اللہ میرے بعد بھی تمہاری نسلوں میں سے رسول بھیجے گا جو تمہیں صرف حق کی دعوت دیں گے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 2600 سال پہلے دنیا پھر شرک میں ڈوب چکی تھی۔ بت، ستارے، چاند، سورج، سب کو معبود بنا لیا گیا تھا، اور اس وقت اللہ نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہمارے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مصر کی زمین پر ایک ظالم حکمران کا راز تھا، فرعون۔ اور اس ظلم کے اندھیرے میں اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اللہ تمہارے لیے تمہیں میں سے رسول اٹھائے گا، تم اس کی بات سننا۔ آخری نبی سے لگ بھگ 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں فتنہ، ریا اور تحریف پھیل چکی تھی، اور پھر اللہ نے ایک نشانی بھیجی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام ہوگا احمد، اور وہ آخری نبی ہوگا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، جس کا ذکر تورا میں ملا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس کا نام لے کر بشارت دی، وہ نبی اب آنے والے تھے۔ مختلف مذہبی کتابوں میں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آخری نبی کی بشارت پہلے سے موجود تھی۔ ہمارے خدا یہوے کی اس مقدس کتاب میں ذکر ہے کہ وہ سینہ سے آیا، سیر سے چمکا
और फारान के पहाड़ों से जलवागर हुआ। सीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाम है, सीर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। और फारान मक्का के पहाड़ों का पुराना नाम है। मतलब वो आखिरी नबी जिसका इंतजार है वो मक्का के पहाड़ों के पास ही आएगा। इसमें वाज़ेह लिखा है, एक अजनबी मुअल्लिम अपने साथियों के साथ आएगा, उसका नाम महमद होगा। वो मरुस्थल यानी रेगिस्तान के इलाके से होगा। अथर्ववेद कुंटप सूक्त 127 में नरशनस का जिक्र है। संस्कृत में नर का मतलब इंसान और शंस का मतलब काबिल तारीफ है। इसमें लिखा है कि वो 60,000 दुश्मनों के दरमियान होगा और ऊंटों पर सवारी करेगा। मतलब ईश्वर का वो बंदा शायद अरब के इलाकों में आएगा। और नरशंस का अरबी में मतलब मोहम्मद है। ऐ गुरु बुद्धा, आपके बाद हमें कौन सिखाएगा? मैं खुदा का पहला बंदा नहीं हूं और नहीं आखिरी हूं। खुदा का आखिरी बंदा अभी आएगा और एक ऐसी शरिया पेश करेगा जो पाकीज़ा भी होगी और मुकम्मल भी। उसका नाम मत्तैया यानी रहमत वाला होगा। वो पहाड़ों में इबादत करेगा। वो एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से होगा। उसके पैरोकार उससे ऐसी मोहब्बत करेंगे कि अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे और वो दुश्मनों पर गालिब आएगा। जब लोग रास्ते से भटक जाएंगे तब ऊपर वाला अरब में अपना बंदा भेजेगा और उसके साथी शरीफ और बुलंद किरदार वाले होंगे और वो फारस के तख्त व ताज को उलट देंगे। आखिरी नबी से 1 साल पहले मक्का, पहाड़ों से घिरा हुआ शहर, रेगिस्तान की हवा और उस शहर के बीचों बीच काबा, वो घर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, लेकिन अब उसके गिर्द 360 बुत खड़े थे। लोग उनके सामने झुकते, उनसे दुआ मांगते थे। ये था दौरे जहीलियत। इसी शहर में कुरैश का एक मुअज़्ज़ज़ खानदान था। बनु हाशिम उनके सरदार थे। अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम, उनका मकाम बुलंद था। हज्जाज की खिदमत, जमजम की देखरेख, ये जिम्मेदारियां उनके पास थीं। लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके बेटों में से एक थे अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जवान, शरीफ, पसंदीदा। उनकी शादी हुई हजरत आमिना बिनते वहब से, लेकिन किस्मत ने एक गहरा जख्म दिया। हजरत अब्दुल्लाह तिजारत के सफर पर गए और यथरिब यानी मदीना में वो वफात पा गए और उस वक्त बीबी आमिना हामला थी। फिर वो दिन आया, मक्का की सुबह। बनु हाशिम के घर वो आए जो सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाले थे। ना उनके सिर पर बाप का साया था, ना दौलत का ढेर, ना सियासी कुव्वत। बनु हाशिम का घर रोशन हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने घर वालों और करीबियों को बुलाया। वो मुस्कुराए और कहा, ये अल्लाह की रहमत है। इस बच्चे का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए इज्जत का सबब बने। और फिर कुरान में अल्लाह ने इस नाम को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। आज हर अज़ान में, हर नमाज में उस नाम के बगैर शहादत मुकम्मल नहीं होती। अरब रिवायत के मुताबिक बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद देहात भेजा जाता था ताकि ज़बान फासे हो और जिस्म मजबूत बने। सही हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में पले। हलीमा सादिया एक गरीब और कमज़ोर खातून उनकी देखभाल और नशो नुमा की जिम्मेदारी लेती हैं। शुरू में हलीमा के घर कोई बरकत नहीं थी। उनकी ऊँटनी और गायें कमज़ोर थीं, लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ आए, वहां बरकत बरसने लगी और उनका घर खुशहाल हो गया। नन्हे नबी सल्लल्लाहु